honored and extremely proud to be the part of Nepal's largest charity cycle events. And I'm sure you must be feeling the same. I did the privilege to welcome all the enthusiastic riders in today's event, Kora Challenge 2025. This is Pratiksha Shrestha, the host of today's event. So many of you may know what Kora actually means, and some of you may not know. So I believe that before we get into Kora Challenge 2025, I think it is essential and important to know what Kora actually means. So if I have to tell about Kora, Kora is derived from the Tibetans and Sanskrit roots, which literally means to make a circular round the pilgrimage site. Like for the instance, we make parikrama of Mount Kailas. We make parikrama around the temples and Gomba. So that means Kora. Now, if I have to tell you the evolutions and the origin of Kora, it was started in 2011. And the initiative was taken by Social Tours in collaborations with Cycle City Network Nepal and Pangrose. You can see the symbol, three symbols on your t-shirt. On the right side, there are three symbols. The first one symbolizes the Social Tour, which is a tourism company. And the second one symbolizes, it is the symbol of Cycle City Network Nepal. And the last one symbolizes Pangrose. So in this way, the Kora was taken the initiations, and in 2021, only 35 riders were there. So as the days and the years passed, many riders emerged, and now I can see the many women's riders as well. So if I have to tell the data of women's rider, it was initiated by 11 persons and gradually it started increasing, and now it's 37% of females riders are taking part in Kora 2025. Now let me tell you and inform you when Kora happens. It happens every third Saturday of July. And today, we all are gathered here to be the part of Kora Events 2025. Now, why Kora? Because Kora is raising the fund as well. So you must be curious to know where this fund goes. So let me inform to all of you, the mission of Kora is the combinations of cycling, charity, and community. So here we are here to promote the cycle culture, to build the community, and to raise the fund for a social cause. So Kora is for the purpose, not only for a fun or a physical, but socials and the charitable one. So let me inform to all of you, the fund that we have raised in Kora 2025 is going to be used to install the solar house systems for a marginalized Dhanuar communities of Melamchi Bazar in Sindhupalchok district of Nepal. So we are riding for a social cause, and I think we all deserve a huge round of applause. Now let me move ahead with the formal session. अब औपचारिक कार्यक्रमतर्फ लाग्न गइरहेको छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्न एमटिभी बगका संस्थापक सदस्य र यस कार्यक्रमका संयोजक प्रवीण श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। साथै यसै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेशनल ट्रेनिङ अध्यक्ष, सामाजिक व्यक्तित्व जसले चितवन र नवलपुरमा शिक्षा, खेलकुद र अन्य सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको र गत साल कोरा 2024 र यसपालिको कोरा 2025 मा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको व्यक्तित्व श्री वाइबी पौडेल ज्यूलाई अगाडि आई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री निरञ्जन प्रधान ज्यूलाई पनि अगाडि आई आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्दछु र सबै राइडर्सहरूलाई यथास्थानमा उभिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा चाहिँ उद्घाटन गर्नका लागि चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यू लगायत स्टेजमा रहनुभएका अतिथिहरूलाई चाहिँ पानसमा बत्ती बाल
बालेर चाहिँ यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। Can we have a huge round of applause? Thank you so much. यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री वाइबी पौडेल सरलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। कोरा चितवनद्वारा आज हुन गइरहेको यो कोरा च्यालेन्ज 2025 कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू रविन श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा भाग लिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू, जुन यहाँभन्दा अगाडि नै उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यो भनेको च्यारिटीको लागि, त्यस्तै सोसल वर्कको लागि र आफ्नो एउटा साइक्लिङ कल्चर डेभलप गर्नको लागि र फिजिकल लगायत साइक्लिङ कल्चरको डेभलपमेन्टको लागि जुन अगाडि बढिरहेको छ यो कार्यक्रम, जसलाई गएको वर्षदेखि सेन्ट्रल कलेजले सहयोग गर्दै आएको छ, जोडिँदै आएको छ। र म आज यो महत्त्वपूर्ण जुन ओपनिङ कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर शुभकामना दिने जुन अवसर दिनुभएको छ आयोजक हाम्रो एमटिभी बगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यस्तो राम्रो यो सोसाइटी डेभलप गरिरहेको छ, यो कल्चर डेभलप गरिरहेको छ साइक्लिङ कल्चरलाई, र यो अझै अगाडि बढोस् र सेन्ट्रल कलेज सधैँ यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेछ, जोडिनेछ भन्दै लामो कुरा नगरिकन ढिलो भइसकेको छ। र सेन्ट्रल कलेजलाई पनि, सेन्ट्रल कलेजले धेरै सामाजिक काम गरेको छ, खेलको विकास गरेको छ, युवा विद्यार्थीको हितमा काम गरिरहेको सेन्ट्रल कलेजले व्यवसायको रूपमा उच्च शिक्षामा जापान, युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा विदेश जानेलाई सेवा दिइरहेको छ, हजारौँ विद्यार्थीलाई भिसा लाएर सेवा दिइरहेको छ। र त्यस्तै यहीँ नेपालमै ब्याचलर पढ्नेलाई पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ब्याचलर प्रोग्राम चलाइरहेको छ। सिटिभिटी लगायतका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको सेन्ट्रल कलेजलाई हाम्रा बाबु नानीहरू र तपाईँ हामी पनि कोही विदेश जाने भयो भने यसैमा सम्पर्क गरेर परामर्श लिएर सहयोग गर्नको लागि अपिल गर्दै आज यो सबै भव्य कार्यक्रम जुन यहाँ भइरहेको छ, यो पक्कै सफल कार्यक्रम छ। यो अझै यसलाई हामीले सफल गराउनेछौँ भन्दै यो कार्यक्रमको सबै भव्य सफलताको शुभकामना दिँदै आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Dhanyabad, YB sir. So I can see many youngsters out here. So I highly recommend to, if you have planned for a further studies, bachelor degree in BHMN, BBS, or if you are planning for the further studies in abroad, then I highly recommend Central College. And you can see the board. The board speaks everything. Now, अब यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ जर्सी प्रदान, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ जर्सी प्रदान गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। वक्ताको रूपमा कन्क्लुड गर्नको लागि आजको औपचारिक कार्यक्रम र साथै आजको कार्यक्रमको प्रोग्रामको चाहिँ जानकारी दिनका लागि यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री प्रवीण श्रेष्ठज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ सबैजना हाम्रो चितवनको चाहिँ नि राइडरहरू सहभागी भएर कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ वाइबी सरलाई पनि, उहाँले चाहिँ पोहोर सालदेखि चाहिँ नि निरन्तर हामीहरूसँग चाहिँ नि कोलाबरेट गरिरहनु भएको छ र यस्तै भविष्यमा पनि उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई सहयोग गरिरहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्दछौँ। यो चाहिँ हाम्रो चितवनमा कोरा सुरु भएको चाहिँ यो तेस्रो एडिसन हो। हाम्रो पहिलोचोटि संस्करण 2023मा चाहिँ नि जम्मा 84 जनाले चाहिँ नि रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको थियो र यो क्रम चाहिँ हाम्रो वर्षै पछि चाहिँ नि बढ्दो क्रममा छ। 2024मा चाहिँ हाम्रो 135 जनाले रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको थियो। साथै अहिले 2025मा आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो 175 जनाले चाहिँ नि रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ हैन। र साथै सम्पूर्ण राइडरहरूलाई चाहिँ म अहिले यो हाम्रो यात्राको बारेमा चाहिँ नि केही भन्न चाहन्छु। कृपया चाहिँ नि हाम्रो लिडरलाई चाहिँ नि ओभरटेक गरेर कोही पनि अगाडि नबढिदिनु होला र दुईटा लाइनमा चाहिँ नि गइदिनु होला। हाम्रो चाहिँ नि यो रेस होइन हैन, हाम्रो चाहिँ नि यो जस्ट राइड हो। साइक्लिङ कम्युनिटी बिल्डिङ गर्ने प्रोग्रामको हिसाबले चाहिँ नि कोरा आयोजना गरिएकोले जो यो कोरा चाहिँ नि इभेन्ट कम्प्लिट गर्ने हाम्रो सबैजना चाहिँ नि विनर हुनुहुन्छ।
त्यही भएर कोही पनि हडबडी नगरिकन हाम्रो मेन लिडरलाई चाहिँ नि ओभरटेक नगर्नु होला, प्लस लाइनमा चाहिँ नि हिँड्नुलाई, किनभने हामी अब हाइवेको बाटोमा नि हिँड्नुपर्छ, त्यसले गर्दा आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि लाइनमा हिँडिदिनु होला। र यसमा तपाईँहरू चाहिँ नि थाकिएला कोहीले छोडेर जाला भन्ने चाहिँ नि कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी चाहिँ नि प्रत्येक 10 किलोमिटरमा चाहिँ हामी कुलिङ ब्रेक राख्छौँ, रोक्दै 10-15 मिनट आराम गर्दै जाने हो। त्यही भएर चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ यात्रा गर्नु होला, राइड गर्नु होला। रिबन काटेर चाहिँ आजको यो साइकल राइडलाई चाहिँ इनोग्रेट गरिदिनु हुन चाहन्छु। डबलले